لیجئے، گرامر میں ہم لوگ سبق نمبر 12 کی گرامر پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہمارے پاس موجود ہے دفتری اور مزاحیہ خط کا فرق۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں دفتری خط اور پھر اس کے بعد مزاحیہ خط، ان دونوں میں فرق خود بخود واضح ہو جائے گا۔ دفتری خط لکھتے وقت ہمیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، مثلاً دفتری خط میں سلام تو آتا ہی نہیں ہے، صحیح ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ اس میں بہت زیادہ لوازمات الفاظوں کے اینچ پینچ اور بڑا جو پیراگراف ہے اس کو پسند نہیں کرتے، بلکہ انتہائی مختصر خط، جامع الفاظ، واضح الفاظ اور بغیر کسی تکلفات کے، کوئی تکلف نہیں، سیدھا سیدھا جو آپ کام ہے آپ کا، جس کام سے آپ نے خط کو لکھنا شروع کیا ہے آپ صرف اس کو لکھیں گے اور بس۔ یہ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ دفتری خط۔ دوسرا ہوتا ہے آپ کا مزاحیہ خط۔ مزاحیہ خط میں جو فرق ہے وہ فرق یہ ہے، مزاحیہ تحریر کے اندر آپ جتنے زیادہ اینچ پینچ سے کام لیتے ہو، جتنی زیادہ تحریر کو گھما پھرا کر بولتے ہو، اتنا ہی زیادہ انجوائے ہوتا ہے اور اس میں مزاح پیدا ہوتا ہے۔ مزاح بالکل ایسا ہونا چاہیے غیر مبہم، جتنا زیادہ آپ اسے واضح کرنے کی کوشش کرو گے مزاح کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ غیر مبہم نہیں، سوری، مبہم ہونا چاہیے۔ جتنے زیادہ آپ اس کو چھپا کر الفاظوں میں ڈھک کر الفاظوں کے گھماؤ پھراؤ میں تحریر کو گھما رہے ہو، وہ آپ کی مزاحیہ تحریر کہلاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مبہم، چھپا ہوا، غیر واضح، مقصد لگے یہ بات بول رہا ہے لیکن آپ اسے الفاظوں میں پکڑنا چاہو تو پکڑ نہیں پاؤ، کیا ہو بولے یہ تو نہیں بولا ہے، یہ ہوتا ہے مزاحیہ تحریر، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس تھا سبق نمبر 12۔ سبق نمبر 12 جو اون تھا اس کی گرامر تھی، اس میں اس کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں ہے۔ سبق نمبر 13، سبق نمبر 13 کی گرامر میں ہمارے پاس ہے سفر نامہ۔ سفر نامے کے لیے آپ کھولیے پیج نمبر 110، صفحہ نمبر 110 پر آ جائیے ذرا آپ۔ صفحہ نمبر 110۔ وہ باتیں جو ایک سیاح کو اپنے سفر کے دوران محسوس ہوتی ہیں اور مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ اور حیرت انگیز نظر آتی ہیں، وہ انہیں اپنے ہم وطنوں کے لیے قلم بند کر لیتا ہے، اسے سفر نامہ کہتے ہیں۔ یہ اس کی بالکل سادہ سی تعریف۔ سفر نامے کے جو اثرات ہیں وہ بہت گہرے ہیں۔ آپ کی دنیا کی ترقی آدھے سے زیادہ جو پھیلی ہے وہ سفر نامے سے پھیلی ہے۔ آج کے دور میں تو آپ بڑے مزے سے ٹی وی پر، نیٹ پر، ریڈیو کے اوپر خبریں بھی سن لیتے ہو، معلوم بھی ہو جاتا ہے۔ بات ہے اس دور کی جس وقت آپ کے پاس یہ ذرائع موجود نہیں تھے۔ اس وقت ذریعہ کیا تھا؟ خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا۔ لوگ سفر پہ جاتے تھے، قافلے جا رہے ہوتے تھے، یا لوگ سفر پر نکلتے تھے گھومنے کے لیے، وہ وہاں پر جاتے تھے، اپنے یہاں کی جو باتیں ہیں یا جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں، جب یہ اس جگہ جاتے تھے وہاں کے لوگ انہیں دیکھ کر ان کی جو نئی باتیں ہیں وہ سیکھتے تھے، یہ وہاں پر پہنچ کر وہاں کی جو نئی باتیں ہیں وہ جانتے تھے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے، پھر جب یہ واپس آتے تھے تو اس کے بارے میں لکھتے تھے، یا یہ جاتے جا رہے ہیں اس کے اندر جو اہم اہم باتیں لکھتے چلے جا رہے ہیں، واپس آئے اسے ترتیب دیا اور لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، پڑھا اور مستفیض ہوئے۔ اس طریقے سے آپ کی جو سفر نامے کی اہمیت ہے وہ ترقی کے حساب سے بہت اہم رول اس نے ادا کیا ہے، سفر ناموں نے۔
सबक नंबर 13 में सिर्फ सफ़रनामा ही है हमारे पास। सबक नंबर 16, सबक नंबर 16 की ग्रामर से हम्द की तारीफ। तो हम्द मेरे ख्याल है सब बच्चे ही जानते हैं हम्द किसे कहते हैं। ये तो मुझे पढ़ाने के बजाय आपसे पूछ लेना चाहिए, है ना। आप मुझे बताइए हम्द किसे कहते हैं। ऐसी शायरी, वो शायरी, शायरी में लेकिन नसर में नहीं, वो शायरी जिसके अंदर अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसे हम कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप देखिए सफ़ा नंबर 120 पर आइए। सफ़ा नंबर 120, सफ़ा नंबर 120 पर आपको आप इस हम्द के पहले 2 मिसरे गौर से पढ़िए। आपने देखा कि ये दोनों एक ख़ास वज़न और आवाज़ रखते हैं। इस तरह के चंद बामानी लफ्ज़ों पर मुश्तमिल मिसरों या कलाम को शेर कहा जाता है। हर शेर के 2 हिस्से होते हैं और हर हिस्से को मिसरा कहा जाता है। पहले मिसरे को मिसरा उला और दूसरे मिसरे को मिसरा सानी। तो हम्द के अंदर जो मिसराए सानी। खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू ना होता तो होता ही क्या। इसमें ये जो पहला वाला है ना, खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, ये मिसरा उला है, और दूसरा जो है अगर तू ना होता तो होता ही क्या, ये इसमें मिसरा सानी है। इसके अंदर बाकी आपका मशकी काम है, किसी और नज़म का एक शेर लिखकर मिसरा उला और मिसरा सानी की निशानदही कीजिए। सबक नंबर 17 में 2 चीज़ें आपके पास, एक रदीफ और दूसरा काफी। सफ़ा नंबर 124 पर आइए। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 124 खोल लीजिए। देखिए इन्होंने ये अशार गौर से पढ़िए। कौन से? खल्क के सरवर शाफ़े महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुरसल दावर ख़ास पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर मुजस्सम नैयर आज़म सरवर आलम मोनिस आदम, नूह के हमदम खिज़र के रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन अशार में महशर, पैगंबर और रहबर के अल्फाज काफ़िए हैं। काफ़िया हमें पता है ना किसे कहते हैं, वो अल्फाज जो एक जैसी आवाज़ें दे रहे होते हैं ना, काफ़िया कहते हैं। ये काफ़िए हैं और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रदीफ है जो बार बार इसमें चलता चला जा रहा है। वो लफ्ज़ ये अल्फाज जो काफ़िए के बाद आते हैं रदीफ कहलाते हैं। याद रहे कि बाज़ औक़ात कोई शेर काफ़िए ही पर मुकम्मल हो जाता है, क्योंकि शेर के लिए काफ़िया ज़रूरी है, रदीफ लाजिम नहीं है। वो हुरूफ हरकत जो अशार के आखिर में आए काफ़िया कहलाते हैं। काफ़िए के हुरूफ तब्दील होते हैं। हुरूफ तब्दील होते हैं, आवाज़ सेम दे रहे होते हैं। जैसे आपके महशर, पैगंबर, रहबर, हुरूफ क्या हैं? तब्दील हैं। जबकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास क्या हो रहा है? वही लफ्ज़ आखिर में आता चला जा रहा है। ये जो रदीफ है ये शेर के लिए ज़रूरी नहीं है, काफ़िया ज़रूरी होता है। सही है। इसी सबक नंबर 17 में रदीफ और काफ़िए के अलावा हमारे पास हम नात और मनकबत में फ़र्क वाज़े करना है। हमज़ में, नात में और मनकबत में।
सबक नंबर 17 ही की है ये, ये ग्रामर सबक नंबर 17 की ही है। हम कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ की जाए, नात हम कहते हैं जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और खूबियाँ बयान की जाए। उसके बाद मनकबत जो है हमारे पास, और जो औलिया किराम, सहाबा किराम, बुजुर्गान दीन, उनके ऊपर भी तारीफ की जाती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जो तारीफ़ें की जाती हैं उसमें जो हम बोलते हैं उसे कहते हैं मनकबत। अच्छा, मनकबत और कव्वाली, मनकबत है ये, मनकबत क्या है? ये है मनकबत, कबत काफ है, मनकबत। अगर हम मनकबत को म्यूज़िक के साथ गाकर पढ़ रहे हैं तो आपकी कव्वाली हो जाती है, और अगर आप उसे बगैर म्यूज़िक के वैसे ही बयान कर रहे हैं तो आपकी क्या है? कव्वाली है। ठीक है, मनकबत। तो हुजूर पाक की जिसमें तारीफ़ हो वो नात, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ हो वो हम, और जिसमें दीगर बुजुर्गान दीन की तारीफ़ की जाए उसको आप क्या कहते हैं? मनकबत कहते हैं। इन तीनों में ये फ़र्क है शायरी में थोड़ा थोड़ा।